কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাব ও স্ক্রাইবিজের যৌথ উদ্যোগে রবিবার রঘুনাথপুরে সংবর্ধিত করা হলো ক্রীড়া ক্ষেত্রের কিংবদন্তিদের। অনুষ্ঠানে মঞ্চ আলোকিত করে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার গৌতম সরকার, প্রাক্তন ক্রিকেটার অরুণ লাল, আব্দুল মোলায়েম, হকি সম্রাট ধ্যানচাঁদের পুত্র তথা বিশিষ্ট হকি খেলোয়াড় অশোক কুমার, সাঁতারু বুলা চৌধুরী, বাংলার প্রাক্তন গ্র্যান্ডমাস্টার দিব্যেন্দু বড়ুয়া, অ্যাথলিট টুম্পা দেবনাথ, জ্যোতির্ময়ী শিকদার, তীরন্দাজ রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়, সাঁতারু সঞ্জীব চক্রবর্তী, আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত। অনুষ্ঠানে দুই উদীয়মান ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব নীলাশ সাহা এবং মোহুল মুখোপাধ্যায়কে সংবর্ধিত করার পাশাপাশি তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় আর্থিক পুরস্কারও। বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন ভারতীয় হকি দলের প্রাক্তন সদস্য ধ্যানচাঁদ পুত্র অশোক কুমার কলকাতায় নিজের কেরিয়ার শুরুর সময়ের দিনগুলি স্মৃতি রোমন্থন করলেন। পদ্মশ্রী বুলা চৌধুরীর বাংলায় ভালো মানের সাঁতার একাডেমি তৈরির দাবি জানান। রাজ্যের ক্রীড়াক্ষেত্রের উন্নয়নে এগিয়ে আসার জন্য বেনিয়ান ট্রি গ্রুপকে ধন্যবাদ জানান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ক্রীড়া ব্যক্তিত্বরা। ভারতের গর্ব এই তারকা ক্রীড়াবিদদের সম্মান জানাতে পেরে তার সংস্থা গর্বিত বলে জানান স্কাইব্রিজ বেনিয়ান ট্রি গ্রুপের ডিরেক্টর প্রবীণ রায় চৌধুরী। পাশাপাশি ভবিষ্যতে বাংলার আন্তর্জাতিক মানের সুইমিং পুল তৈরি করার কথাও জানান তিনি। Being a Mohan Bagan player, in my starting days, the day I joined Mohan Bagan in 1969, later on, I played for the Bengal in the nationals. So I don't think, but it's a fact that I belong to Bengal. I started my career from Bengal, and still that feeling is in my heart. I'm carrying that feeling, and it will remain throughout in my life that my career started from Mohan Bagan and Bengal. And the love of affection, जो आप लोग बंगाल के हमारे स्पोर्ट्स लविंग पीपल, जर्नलिस्ट इतना स्पोर्ट्स के लिए प्यार मोहब्बत देते हैं जो किसी और स्टेट के अंदर या होंगी, लेकिन ये ट्रू टू देयर हार्ट, यहाँ दिल से है, वो बात है। और उससे देखिए ना, आई प्लेड 69 फर्स्ट टाइम इन माई कैरियर। मैं कुछ बातें कहूँगा उसको कि 69 मेरे सामने देयर वर टू वेज। आई हैड टू अपीयर इन माई बीकॉम एग्जामिनेशन 69। सेम टाइम आई गॉट द इन्विटेशन फॉर मोहन बगान क्लब that we want you to be here to play for Mohan Bagan Club. Money wasn't the criteria. Money wasn't there, it was just namesake. But my ideal player to whom I observed without seeing him, वो थे श्री इनामुर रहमान, the great name in hockey और especially in Bengal। तो मैं चाहता हूँ उनको मैंने सिर्फ फॉलो किया by hearing his talent, किस तरह से वो खेलते थे, किस तरह से बॉल कैरी करते थे, how he used to pass the ball, या उनका बॉडी का जो एंगल डिफरेंट वेज होते हैं, हर खेल में होते हैं, हॉकी के अंदर जो है उसमें उनका क्या सीखने का तरीका है, वो मैंने अपने दिमाग से उसको इनोवेट किया। एंड आई थिंक खिलाड़ी को, जो भी खिलाड़ी हो, उसको अपने खेल के बारे में थ्रू आउट अदर्स को पता लगता है। आजकल तो कोचिंग सिस्टम बहुत है हमारे पास में, वी आर हैविंग प्लेंटी ऑफ कोचेस। फिर मैं सोचता हूँ कि वो कोच उनको सिखाते क्या होंगे, जो खेले हुए प्लेयर हैं जिन्होंने प्रैक्टिकली करा है। आई थिंक दे आर द बेस्ट कोच, बट दे डोंट नो हाउ टू डिलीवर देयर आर्ट टू अदर्स। उनको ये नहीं पता कि कितने तरीके से उसको नमक मिर्च लगा के उस आर्ट को किस तरह दूसरे को दिया जाए। ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और मैंने वो चीज़ अपने खेल में लाया, इनामुर रहमान को फॉलो किया। लेकिन जब मैंने सुना कि वो मोहन बगान से क्लब में खेल रहे हैं और मुझे भी उनके साथ खेलने का मौका मिलेगा, आई लेफ्ट माई बीकॉम एग्जामिनेशन देयर। वो कैरियर था मेरा, दैट वाज द कैरियर फॉर मी। यूज्ड मे बी स्पोर्ट्स वाजंट द कैरियर, लेकिन वो लेगेसी जो मेरे फैमिली में थी, मेजर ध्यानचंद, कैप्टन रूप सिंह के नाम का स्ट्रीट जर्मन ओलंपिक में म्यूनिक के अंदर जब मैं गया था तो उनके नाम का स्ट्रीट बना हुआ है वहाँ पर, कैप्टन रूप सिंह स्ट्रीट इन द ओलंपिक विलेज। क्या ये छोटी बातें हैं? बहुत बड़ी बातें हम इंडियंस के लिए। तो
तो वो चीज़ इनामुर रहमान के साथ थी एंड आई डिसाइडेड टू प्ले फॉर मोहन बागान एंड आई रीच्ड हियर। দেখুন, আজকে আমাদের নতুন প্রজেক্ট স্কাই ব্রিজ, এটা এই ভিআইপি রোড সংলগ্নই বলা যায়। দেখতেই পাচ্ছেন ভিআইপির থেকে 200 মিটারের মধ্যে এই প্রজেক্টটার অফিসিয়াল লঞ্চ হলো। এই প্রজেক্টটা একদিকে যেমন এয়ারপোর্টের খুব কাছে, তেমনি নিউ টাউনেরও খুব কাছে, আবার শহর থেকেও কাছে। একটা খুব মানে অবস্থানটা খুব ভালো। তো এই লঞ্চ উপলক্ষে আমরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবকে অনুরোধ করেছিলাম যে কিছু কৃতী প্রাক্তন খেলোয়াড়দেরকে আমরা সম্বর্ধনা জানাতে চাই, এবং যৌথভাবে এই অনুষ্ঠানটা আমরা করলাম। এবং দেখতেই পেলেন যে সবাই এসছেন আমাদের ডাকে। আমরা কৃতজ্ঞতার শেষ কোথায় জানি না, মানে কৃতজ্ঞতা জানানোর শেষ কোথায়, বাট আমরা গর্বিত যে আমাদের ডাকে এরকম একটা অনুষ্ঠান আমরা করতে পারলাম, নতুন প্রজন্মকে জানাতে পারলাম যে প্রাক্তন অলিম্পিয়ান যারা ছিলেন, তাদের প্রাক্তন বাংলার যে গর্ব যারা ছিলেন, তাদের অনেককেই আমরা আজকে মঞ্চে পেলাম এবং আমরা খুব খুশি। দেখুন, আমরা এত বেশি কাজের মধ্যে থাকি কারণ আমাদের তো কমিটমেন্টটা শেষ কথা। তো স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাব যদি মানে এইটা যদি কিছু করতে হয় যৌথভাবেই করতে হবে। আমরা যেমন ফাইন্যান্সিয়ালি একটা দায়ভার নেব, কিন্তু এক্সিকিউশন যে পার্টটা, সেই পার্টটা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবকে নিতে হবে। নিলে আমরা নিশ্চয়ই আগামী এইগুলো একটুখানি গুছিয়ে নিয়ে আমরা কথা দিয়েছি যে আমাদের কোনো প্রজেক্টে এমন একটা কিছু সুইমিং পুল বানাবো যেটা থেকে মানে দুটো কাজ একসাথে হতে পারে। বাচ্চাদের খেলা শেখানো হতে পারে, মানে সাঁতার শেখানো হতে পারে, আবার আমার রেসিডেন্টসরাও সেটার বেনিফিটটা পাবে। এইভাবেই আমরা করব। আপনারা জানেন যে আমাদের মন্দারমণিতে যে সুইমিং পুলটা বানিয়েছি ওটা ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড। এবার ওনারা যদি ক্যাম্প করতে চান ওখানে বাচ্চাদের নিয়ে, আমরা সবার আগে হাত বাড়িয়ে দেবো যে মন্দারমণিতে সমুদ্রের ধারে যদি এরকম একটা পরিবেশে যদি কোনোরা ক্যাম্প করতে চান, আমরা রাজি আছি। কিন্তু ওই যেটা আগেও বললাম যে সবটাই স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের মাধ্যমে করতে হবে, কারণ আমাদের নিজস্ব কাজ করার পরে প্রোগ্রাম আমরা করতে পারি, প্রোগ্রাম দিতেও পারি, কিন্তু ফিজিক্যালি আমাদের উপস্থিতিটা খুব কঠিন হয়ে যায়। সেই দায়িত্বটা আপনাদেরকে নিতে হবে, অর্থাৎ স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবকে নিতে হবে। বাকিটা আমরা সবটাতেই আমরা ঠিকঠাক রাজি আছি, কোনো অসুবিধা নেই।